ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला की छुट्टी हुई, कहते फौजा सिंह सरारी की भी छुट्टी करो। ये विरोधियों ने इस मुद्दे ते हंगामा किया तो इस हंगामे के विचाले सरकार तो जवाब देने की कोशिश की। कहते मुख्यमंत्री साहब एक्शन क्यों नहीं लेंदे, नोटिस दिता, किहड़े पासे का नोटिस दिता, किहो जिहा नोटिस दिता, जांच कथित आडियो वायरल जिहड़ी हुई है उसकी जांच कौन करेगा। ये सारे सवालों के जवाब है विरोधी धिर मंगती पई है। पर सवाल यह है कि जीरो आवर दौरान कि लोगों की आवाज़ के विचाले ये मुद्दा अगे तो नहीं आ गया, लोगों के जोड़े मुद्दे है कि वो मुद्दे कितने पिछे तो नहीं रह गए। ये सवाल क्यों चुकया जा रहा है? सारे सवाल होने चाहिए है सरारी ते क्यों फसे गरारी। साडे मंत्री जी साहब फौजा सिंह सरारी साहब इन्हां दी एक ऑडियो पिछले दिनी अपने OST नाल गल करदियां दी आई है, जिस ऑडियो नूं इन्हां ने खुद भी तस्लीम किया है। ये बहुत सीरियस है। जो विजय सिंगला जी ने किया सेम तौर तरीका इन्हां ते अपनाया जाए। जिहड़ी कथित आडियो है जिहड़ी वायरल हुई है उनका हिस्सा भी कुछ थोड़ा सुनना जरूरी हैगा ते बाकी मुख विरोधी धिर की कह रही है तो सरकार की कह रही है वो भी सुनना जरूरी। पहले सुन लीए। जो विच भी पै गया ना ते अपना सौदा सूदा करा दो कराना बस। सौदा तो उन्होंने आप ही कर लेना जी, जे आप सौदा करना है तो उन्होंने उस वेले कह देना है। वो मैं आइडिया ले लेना फिर शर्मे तो जे आप फड़ लेने छड्डनियां होण ते की देणगे। ਉਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ फिर तुसी फिर चुप ही रहो, फिर कर लेने शर्मा आपे विच गई है आपा होर मान लो वो तो विच गई है, फिर इनू पालांगे इनू भेज दे देंगे या होर टीम नू दे दें जिवें जिवें सौदा हुण आपां चलो शर्मा आपे करेगा जी, क्यों तुसीं टेंशन लेंदे। ते 20 दिन हो चुके ने, 10 सितंबर दी टेप आई है ते दी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिहड़ी आई है बदलाव के नाम से, जिहड़ी इस गवर्नमेंट ने गल कही असी सारी रूपरेखा पंजाब दी बदलनी, असी कट्टड़ ईमानदारी जमात आ। मैं उन्होंने ये गल कहना चाहांगा ते कल एक बयान, क्योंकि ये गल इन्हां दे इल्म च आ गई सी गवर्नमेंट दे कि ये इशू जिहड़ा ओपोजिशन ने चुकना इंटरनल इन्हां कहा असी नोटिस कढ़ दिता, वो इंटरनल पार्टी का नोटिस है गवर्नमेंट का नहीं। सो असी साडी मंग है इत्थे कि इमीजिएटली इन्हां नूं सारों पहले बर्खास्त किया जाए, केस रजिस्टर किया जाए, जो विजय सिंगला जी ने किया सेम तौर तरीका इन्हां ते अपनाया जाए। मानयोग स्पीकर साहब एक दिन पहला साडी आपोजिशन मंग करदी सीगी कि जीरो आवर देना चाहिए। जदों इन्हां नूं जीरो आवर देता ये हुण जीरो आवर का इस्तेमाल साडे दूसरे MLA साहबान नूं करन दिंदे हैगे। स्पीकर साहब इन्हां दा काम रौला पाउणा, मुद्दा इन्हां कोले कोई है नहीं। सारे मुद्दों के उत्ते सरकार जिहड़ी आ वो लगातार काम कर रही है। वड्डा सवाल तुहाडे सामने, वड्डा सवाल असीं पुछांगे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी का मुद्दा लोक हितां के मुद्दे ते क्यों पिया भारी, ये सवाल सरकार चुक रही है। तो इस सवाल पर बहस जोड़ा पैनल साढ़े नालों तारफ होने तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, मिस्टर गरेवाल थोड़ा बहुत स्वागत है। हरप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, खडियाल साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। परमबीर सिंह श्रोमणी अकाली दल बुला रहे हैं, परमबीर जी थोड़ा बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कमल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर कमल थोड़ा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरेवाल सर ये नजायज़ ही मुद्दा नहीं चुकया जा रहा, तुहाडे वल तो निबड़ गया मुद्दा। KP जी पहली गल तो निबड़िया नहीं, नोटिस किया पहली गल। दूजी गल जो गल है कि ये ना बड़ा एक स्ट्रेंज तरीका है। पहला कहते सी कि तुसीं सिंगला जी ने कीता गलत कीता, हुण कहते जिहड़ा सिंगला जी ने अपनाया उही तुसीं रवैया ना अपनाओ। तुसीं ये अपनी मैमरी च पब्लिक मैमरी थोड़ा जिहा पिछे जाके देखो कि कदों पंजाब की हिस्टरी च होया दैट नियर एक्यूजेशंस ते पीपल और मिनिस्टर्स हैव बीन रिमूव्ड। कदों होया कि सरकार अपने मंत्रियों को क्लीन चिट नहीं दिंदी रही। असीं तां कहने हैं कि जे कुछ आया पड़ताल होगी, जे बंदा इज गिल्टी और ईवन इफ ही हैज थॉट ऑफ डूइंग सच थिंग ही विल बी आउट। असीं पहली गल तां ये कह रहे। दूजी गल इन्हां कोल पूरा मौका सीगा सरकार नूं मुद्दिआं ते घेरन दा, पर होया कि आए
थोड़ी जी बाजबाजी की आदत बड़ी माड़ी है, आपदी वारी बोल लेंदे, उस तो बाद ना बच्चे वांगू रोटी पिटदे आ, फिर उस तो बाद नारे लवाने शुरू कर दिंदे आ। तुसीं आए हो, तुसीं गल सुनो, गल सुन के गल करो, गल करके अगे दसो, तुसीं सरकार नूं घेरो, सरकार दा जवाब लो, सरकार तो होर सवाल पूछो। स्पीकर साहब ने पिछली वारी भी कहा तुहानूं तिगना टाइम मिलूगा, ऐतकी भी देण नूं तैयार सी, पर नहीं, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਰੌਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? केपी जी पहला एक बारी वैरासिटी ऑफ द एक्विजिशंस, द एक्चुअल ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ, ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਡੀਓ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਡੀਓ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਆਡੀਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ केपी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1 2 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ मैं एक छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो बाद बाकी माना को जावांगे। ये जो नोटिस होया, इस नोटिस के मुताबिक किहड़ी कार्रवाई होगी, पार्टी किहड़ी कार्रवाई कर रही है, तो इस पूरे मामले ते मामला किहड़ा दर्ज होगा? बहुत सारे सवाल है, वापस आके फिर पूछूँ। साडे मंत्री जी साहब फौजा सिंह सरारी साहब बैठे, इन्हां दी एक ऑडियो पिछले दिनी अपने OST नाल गल करदियां दी आई है, जिस ऑडियो नूं इन्हां ने खुद भी तस्लीम कीता है। ये बहुत सीरियस है। जो विजय सिंगला जी ने किया सेम तौर तरीका इन्हां ते अपनाया जाए। सरारी ते क्यों फसी गरारी? वड्डा सवाल तुहाडे सामने, वड्डा सवाल असीं पुछदे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी दा मुद्दा लोक हितां दे मुद्दे ते क्यों पिया भारी? मिस्टर खड़ियाल ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 0 ਓਵਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਕਰਵਾਓ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੋਰ ਜੌਬ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵੈਰਾਸਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਜੌਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ FIR ਹੋਵੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਜਾਊਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਕੁਇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵੇਟ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਾਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, FIR ਵੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੈਰੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੂਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਕੇਪੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਉਹ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਫਾਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ FIR ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ KP ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਲੱਖ ਕੇਸ ਆਏ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 0.09% ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ। 0.09%। ਇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, being Aam Aadmi Party so-called ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, you should do what you did before with Mr. Singla। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਉਸ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਕੇ
ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਲ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਬੇਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਪਰਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੋ ਇਹ ਸੰਜੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਏ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਕਿ ਕੇਪੀਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੰਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਬ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ OST ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਭਾਰੀ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਨ MLA ਤੇ MLA ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਡਵਰਕਸ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਬਣਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘੇਰ ਨੂੰ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੰਵਲ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ? BK ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਕੋਈ CD ਸੀ? ਸਰ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀਗਾ? ਸਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹੋਈ, FSL ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਥਿੰਗ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਇੰਟੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਡ। ਐਂਡ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ।
if it is correct you will see the action। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਵੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਏ? ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਯੂਰ ਟੇਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗੇ ਆਪਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਝੂਠ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮੰਨੀ ਹੋਏ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆਡੀਓ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਡੀਓ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕੰਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕੰਵਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ, ਜੇ 2 ਆ ਚਾਹੇ 20 ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, 2 ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਉੱਥੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਡਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਰ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕੇਪੀਜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਓਐਸਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਭਾਰੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 175(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਲਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਝੂਠ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਹਾਂ ਨਹੀਂ, 10 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਇਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਬਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਆਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕੰਵਲ। ਨਹੀਂ,
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਐਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਜੀਐਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਹੈਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੱਡੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਗਲੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਗਲੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਐਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਮਐਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ 57 ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 57 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੋਲ ਹਟਿਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਆ, ਆਹ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਫਕਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 92 ਤੋਂ 18 ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 92 ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 18 ਨੇ ਨਾ ਉਹ 18 ਗੇਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਰਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਰੀ ਤੇ ਗੇਮ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਫਥਾਂਜ਼ਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਲਾਸਟ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ?
मैं कहना जी करप्शन ते 100% ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜੋ ਤੱਕ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ